یہ چینج ہو رہا ہے تینوں میں، اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ مورب کا آخر چینج ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا تھا، قاعدہ تھا اس میں مورب کے 3 اعراب، رفع، نصب اور جر، اور جس اس میں پر رفع ہو اس کو مرفوع، اور جس پہ نصب ہو اس کو منصوب، اور جس پر جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مبنی کو دیکھ لیں، آج کا جو بحث ہے مبنیات ہی پہ ہے، تو اس ڈیفینیشن کو سن لیں۔ مبنی وہ کلمہ ہے، یعنی آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا مورب ہو گیا، مورب کی بحث ابھی گزری، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، مبنی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہو، عامل کے بدلنے سے ان میں تبدیلی نہ آتی ہو، ٹھیک ہے، عامل کے بدلنے سے ان میں تبدیلی نہ آتی ہو، جیسے جاء ھذا، یہ آیا، رأیت ھذا، میں نے اس کو دیکھا، مررت بھذا، میں اس کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں ھذا، دوسرے میں ھذا اور تیسرے میں ھذا، تینوں جملوں میں ھذا دیکھیں، ھذا میں کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، جبکہ ان تینوں جملوں میں عامل چینج ہو رہا ہے، پہلا میں جاء تھا، دوسرا میں رأیتو تھا، تیسرا میں مررتو کے بعد با حرف جر تھا، ٹھیک ہے۔ ان مثالوں میں ھذا کیا ہے، ان تینوں جملوں میں جاء ھذا، رأیتو ھذا اور مررتو بھذا میں، یہ جو تینوں جملوں میں ھذا ہے یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی حالت چینج نہیں ہو رہی ہے۔ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے۔ یہ شعر یاد کر لیں، مورب آباشد کے گردد بار بار، مبنی آباشد کے مانند برقرار۔ مورب وہ ہوتا ہے جو بار بار گھومتا ہے، بار بار بدلتا ہے، اور مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جو ایک حالت پر برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مبنی کی تعریف ہو گئی۔ اب آگے ہم جو پڑھیں گے پیج نمبر 10 پہ 8واں سبق، تو یہ مبنیات ہے۔ مبنی کی تعریف ابھی سمجھ کر آ رہے ہیں۔ اب مبنیات ہے کتنے؟ مبنیات جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ مبنی کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ مبنی کی جمع ہے۔ یہ جو مبنیات لکھا ہوا ہے یہ مبنی کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ مبنیات 8 ہیں، مبنیات 8 ہیں، ان میں سے ایک مضمرات، مضمرات یعنی ضمیریں، ٹھیک ہے، بغل میں یعنی ضمیریں لکھ بھی دیا ہے۔ مبنیات 8 ہیں، مبنیات 8 ہیں، یعنی انچینجبل ورڈ جو ہے وہ 8 ہیں، 8 کیٹیگری کے ہیں، 8 ہیں، ان میں سے ایک مضمرات۔ مضمرات کسے کہتے ہیں؟ آگے یعنی لکھ کر کے بتا رہے ہیں۔ مضمرات یعنی ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ مبنیات 8 ہیں، ان میں سے ایک مضمرات یعنی ضمیریں ہیں۔ اب ضمیر کی تعریف دیکھیں، ضمیر یعنی پرونون، ضمیر یعنی پرونون۔ پرونون کی تعریف یہی ہے، پرونون از انسٹیڈ آف اے نون، یعنی جو نام کے بدلے میں استعمال ہوتا ہے اسے ہی ہم پرونون کہتے ہیں۔ ضمیر، ضمیر کی تعریف نحو میں، ضمیر وہ اسم ہے، وہ اسم ہے، ضمیر وہ اسم ہے۔ اب بولیں گے ضمیر اسم کیسے ہو گیا؟ بھائی اسم کی جگہ ہی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ضمیر بھی اسم کی کیٹیگری میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو غائب یا حاضر یا متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ دلالت کے معنی پتہ بتلانا، بتلانا، ٹھیک ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو غائب یا حاضر یا متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وضع کیا گیا ہو یعنی رکھا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ وضع کے معنی رکھا، رکھنا، ٹھیک ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو غائب، غائب یعنی تھرڈ پرسن، یا حاضر، حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، یا متکلم یعنی فرسٹ پرسن کو بتلانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ضمیر وہ اسم ہے جو غائب کو بتلانے کے لیے، ایک دم سمپل لفظوں میں اگر سمجھیں گے تو ضمیر وہ اسم ہے جو غائب کو اور حاضر کو اور متکلم کو بتلانے کے لیے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ وضع کیا گیا ہو یعنی رکھا گیا ہو۔ ضمیر کا نام ضمیر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ غائب کو اور حاضر کو اور متکلم کو بتلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غائب کو یعنی تھرڈ پرسن، حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، اور متکلم یعنی فرسٹ پرسن کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ ضمیر۔ اب ضمیریں کتنی ہیں؟ ضمیریں جو ہے وہ کتنی ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ضمیریں 5 ہیں، ضمیریں 5 ہیں۔ نمبر 1 مرفوع متصل، نمبر 1 مرفوع متصل، نمبر 2 مرفوع منفصل۔ پہلے متصل اور منفصل کو سمجھ لیں پھر آگے بڑھیں گے۔
मुत्तसिल के माना होते हैं कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, ठीक है। और उसी का उल्टा है मुनफसिल। मुनफसिल के माना होंगे डिटैच्ड, यानी क्या कहते हैं, अलग। मुनफसिल के माना अलग, जुदा। और मुत्तसिल के माना कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। मुत्तसिल का उल्टा है मुनफसिल, ठीक है। तो ज़मीरें 5 हैं, मरफू मुत्तसिल, उसके बाद फिर उसी का उल्टा यानी मुत्तसिल का उल्टा मुनफसिल, मरफू मुनफसिल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मंसूब में। मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल, मुत्तसिल के माने समझ गए, जो जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अभी बस इतना ही समझे। उसके बाद है नंबर 4 मंसूब मुनफसिल। क्या है? मंसूब मुनफसिल, ठीक है। और नंबर 5 मजरूर मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मजरूर मुनफसिल, कोई ज़मीर नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि मरफू का मुत्तसिल भी है और मुनफसिल भी है, मंसूब में मुत्तसिल भी है और मुनफसिल भी है। तो आप सोचेंगे कि मजरूर का भी मुत्तसिल हो, और मुत्तसिल है तो मुनफसिल भी होना चाहिए। तो ब्रैकेट में कह रहे हैं कि मजरूर मुनफसिल कोई ज़मीर नहीं है, ठीक है। अगर होता तो फिर 6 होता, ज़मीरें 6 होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 बताया जा रहा है। 2 हो गया मरफू का, 2 हो गया मंसूब का, 1 हो गया मजरूर का, ठीक है। अब आगे सबकी तारीफ आ रही, वहीं पे समझेंगे। मरफू मुत्तसिल, मरफू किसे कहते हैं? मरफू यानी जो नॉमिनेटिव केस में हो, क्या हो? फाइल की हालत में हो, हालत फाइली में हो, उसे क्या कहेंगे? मरफू। हालत रफ़ई में हो, उसे क्या कहेंगे? मरफू। और मुत्तसिल यानी मिली हुई हो, ठीक है। मरफू मुत्तसिल। अब इसको समझें, आगे जो डिफिनेशन लिखा हुआ किताबी, उससे पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। मरफू मुत्तसिल, अभी किताबी डिफिनेशन को मत देखें। मरफू मुत्तसिल यानी क्या कहते हैं, फाइल की ऐसी ज़मीर, फाइल की यानी सब्जेक्ट की, फाइल यानी सब्जेक्ट, फाइल की ऐसी ज़मीर जो फेल से जुड़ी हुई हो। नंबर 1 जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, 5 किस्मों में से मरफू मुत्तसिल सबसे पहले है। तो मरफू मुत्तसिल, इसे आसान लफ्जों में समझने के लिए, कि फाइल की ऐसी ज़मीर, फाइल की ऐसी ज़मीर। अब बताएं फाइल मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हालत रफ़ी जो होता है, नॉमिनेटिव केस जो होता है, वो फाइल, फाइल का केस जो होता है हालत रफ़ी होता है, और हालत रफ़ी जो होता है उसको मरफू कहते हैं, ठीक है। तो मरफू मुत्तसिल फाइल की ऐसी ज़मीर, फाइल की ऐसी ज़मीर जो फेल से जुड़ी हुई हो, मिली हुई हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं, किताब में क्या लिखा हुआ है उसे देखते हैं। मरफू मुत्तसिल वो ज़मीरें हैं जो फाइल बनती हैं, ठीक है। वो ज़मीरें हैं जो फाइल बनती हैं और फेल से मिली हुई आती हैं, और फेल से मिली हुई आती हैं। ये हो गया किताबी डिफिनेशन। मैंने जो बताया और किताब में जो लिखी हुई है, उसमें कितना फ़र्क आपको दिख रहा है? खुद सोचें। मरफू मुत्तसिल फाइल की ऐसी ज़मीर जो फेल से मिली हुई हो, जुड़ी हुई हो, ठीक है, उसे कहेंगे मरफू मुत्तसिल। उसी का किताबी डिफिनेशन है, वो ज़मीरें हैं मरफू मुत्तसिल जो फाइल बनती हैं। अब मैंने पहले ही कहा फाइल की वैसी ज़मीर जो फेल से मिली हुई आती है, ठीक है। सिर्फ अंदाज अलग है, ठीक है। किताबी अंदाज अलग है, और मैंने जो बताया खुद से अलग से, तो वो दूसरे अंदाज से बताया। अंदाज अलग है, बात सेम है, ठीक है। किताबी ही को देखें। वो ज़मीरें हैं मरफू मुत्तसिल जो फाइल बनती हैं और फेल से मिली हुई आती हैं। ये हो गई बात मरफू मुत्तसिल। मरफू मुत्तसिल की तारीफ हो गई। अब ये हैं कितनी? ये 14 हैं। कितनी हैं? 14 हैं। सबसे पहले ज़राबा, उसके बाद ज़राबा, इसके बाद फिर ज़रबू, ऐसे ही उसके बाद नंबर आता है ज़रबत, फिर ज़रबता, फिर ज़रबना, फिर ज़रबता, फिर ज़रबतुमा, फिर ज़रबतुम, फिर ज़रबती, फिर ज़रबतुमा, फिर ज़रबतुन्ना, ठीक है। अब इसे फिर से समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी निशान लगा के बताया, उसी तरतीब से होगा, ठीक है।
यानी ऊपर से नीचे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ज़राबा के बाद यहाँ पे आएंगे, क्या बोलते हैं आगे, ज़राबा अलिफ जो लगा हुआ, ठीक है। तो पहले सेगो को पढ़ लेते हैं ज़राबा से। ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ज़राबत ज़राबता, ज़रबना ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। फिर से पढ़ता हूँ। ज़रबा ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। ठीक है। अब देखें, ज़राबा के बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ हुआ पोशीदा। ज़राबा में हुआ पोशीदा, हुआ पोशीदा क्या है? हुआ पोशीदा ज़मीर है, और वही जो हुआ पोशीदा जो है वही फाइल है। ठीक है। ये देखिए ज़राबा में जो ज़ाद राबा, ये 3 वर्ड है, 3 लेटर है, 3 हर्फ है ज़राबा में। ये तो फेल है, यानी वर्ब है। ज़ाद राबा ज़रबुन, अज़रबु के माना होता है मारना। ये तो फेल है, रूट वर्ड है। ठीक है। फेल का जो रूट वर्ड होता है, मादा है, वही है। तो फाइल कहाँ है भाई? ज़राबा के अंदर फाइल कहाँ है? तो कह रहे हैं कि ज़राबा में हुआ पोशीदा है। ज़राबा में हुआ पोशीदा है। पोशीदा है यानी छुपा हुआ, उसके अंदर छुपा हुआ। जब उसके अंदर है तो इसका मतलब है मिला हुआ है। ठीक है। जब उसके अंदर है इसका मतलब है कि मिला हुआ है, और मिला हुआ को क्या कहते हैं? मुत्तसिल। ठीक है। तो अब देखिए ज़राबा जो ज़ाद राबा है ये फेल है। ठीक है। और उसके अंदर जो हुआ ज़मीर पोशीदा है वो क्या है? फाइल है। हुआ ज़मीर जो पोशीदा है, हिडन है, जो ही जो छुपा हुआ है ज़राबा के अंदर, वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो यही तो तारीफ करके आ रहा हूँ मरफू मुत्तसिल की। ये जो हुआ है ज़राबा के अंदर, ये क्या है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। क्या है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल किसे कहते हैं? फाइल की ऐसी ज़मीर, फाइल की ऐसी ज़मीर। ये जो ज़राबा के अंदर हुआ जो है ये फाइल है ना, तो फाइल है, और ये है क्या? ज़मीर है। फाइल की ऐसी ज़मीर जो फेल से मिली हुई हो। ठीक है। तो फेल से मिली हुई है, अगरचे लफ्जों में नहीं है। ठीक है। लिखा हुआ नहीं है, पोशीदा है। ठीक है। लेकिन मिला हुआ तो है, तो इसे क्या कहेंगे? ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ज़राबा के माना होंगे उसने मारा। तो देखें ज़ादराबा ये तो होगा मारना, उसने कहाँ से आ रहा भाई? तो यही जो हुआ है, यही इसी का तर्जमा हो रहा उसने, ज़राबा। ठीक है। ज़राबा के अंदर जो हुआ है वही फाइल है ज़ादराबा का। ठीक है। उसने मारा, इसका तर्जमा होगा। अब दूसरे में आ जाए, ज़राबा, उन दो मर्दों ने मारा। उन दो मर्दों ने मारा, पहला था क्या? उसे एक मर्द ने मारा। अब दूसरा है ज़राबा, उन दो मर्दों ने मारा। तो ज़राबा में जो अलिफ तस्निया दिख रहा ना, अलिफ तस्निया यानी तस्निया वाली जो अलिफ है, ठीक है, वही इसकी फाइल है, वही इस क्या कहते हैं ज़राबा के अंदर की ज़मीर है। वही ज़मीर ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ज़राबा में पहला वाला जो था उसमें मरफू मुत्तसिल कौन है, तो आप कहेंगे हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे नहीं भाई, ज़राबा के अंदर दिखेगा नहीं, उसके अंदर पोशीदा रहता है। लेकिन अगर ज़राबा रहे तो उसमें अलिफ तस्निया, ये क्या है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। अलिफ तस्निया जो है फाइल को बतलाता है, फाइल को बतलाता है। ठीक है। ज़राबा, ज़राबा में अलिफ तस्निया जो है ये आपको ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। क्यों? ठीक है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल की तारीफ क्या है? वैसी ज़मीर, फाइल की वैसी ज़मीर जो फेल से मिली हुई हो। तो अलिफ ज़ादराबा से मिला हुआ है कि नहीं? मिला हुआ है। ठीक है। तो मुत्तसिल हो गया, और ये अलिफ जो है यही फाइल बन रहा है। ये जो उन दो मर्दों ने मारा, ठीक है, तो ज़ादराबा मारा। उन दो जो है, उन दो, उन्होंने, यानी उन दो मर्दों ने जो मारा, इसको कौन बतला रहा है? अलिफ तस्निया बतला रहा है।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जमा में। ज़रबू, क्या है? ज़रबू। ज़रबू में ज़मीर मरफू मुत्तसिल कौन है? वाव है। वावे जमा, यानी जमा की जो वाव है वही ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। ठीक है। अब इस वाव को देखें, ये वाव जमा की वाव है, ये ज़ाद राबा जो वर्ब है, जो माजी का जो वर्ब है, उससे कनेक्टेड है कि नहीं है? मिली हुई है। मिली हुई है तो मुत्तसिल है। और ये जो वाव जमा जो है ये फाइल है, फाइल की ज़मीर है, फाइल की ज़मीर है। तो फाइल की ज़मीर है और मिली हुई है फेल से, तो उसी को तो कहते हैं ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ज़मीर मरफू मुत्तसिल यानी फाइल की ऐसी ज़मीर जो फेल से मिली हुई हो। ठीक है। एक किताबी डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो वावे जमा है जो, वो क्या है? वो ज़मीरें है जो फाइल बनती हैं। तो ये फाइल तो बन रही है। ज़राबू, उन लोगों ने मारा। ठीक है। तो ज़ाद राबा ये सभी में कॉमन है, मारना। और उन लोगों के लिए ये जो जमा आ रहा है उन लोगों के लिए, तो यही तो फाइल बन रहा है। ठीक है। और ये वाव है, जमीर है। ठीक है। और फेल से मिली हुई है, तो इसीलिए इसको कहेंगे जमीर मरफू मुत्तसिल। ठीक है। तो ज़रबा पहला वाला में क्या है? हुआ पोशीदा है जो फाइल है, जमीर मरफू मुत्तसिल है। और ज़रबा में अलिफ तस्निया जमीर मरफू मुत्तसिल है। और ज़रबू में वावे जमा यानी जमा की जो वाव है वो आपको जमीर मरफू मुत्तसिल है। ठीक है। ये हो गया थर्ड पर्सन मैस्कुलिन फॉर्म। ठीक है। अब इसी के पैरेलल में हम आ जाते हैं फेमिनिन में। तीन, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। ठीक है। इसको तो आसानी से मैं समझा चुका हूँ, जो जमीर है थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब जराबत आ जाते हैं। चूंकि जराबा वो एक मर्द के लिए था, जराबत वो एक औरत के लिए है। तो ज़राबत, ज़राबत, ज़राबत में हिया पोशीदा है, क्योंकि ये मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस है। उस एक औरत ने मारा, माजी है, पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है। ज़राबत, उस एक औरत ने मारा। ज़राबत में ज़मीर मरफू मुत्तसिल कौन है? उसके अंदर जो हिया छुपा हुआ है। अब बोलेंगे हिया क्यों है भाई, पहले में हुआ है? तो पहला मुजक्कर था, वाहिद मुजक्कर गायब था, और दूसरा जो है वाहिद मुअन्नस गायब है। तो वाहिद मुजक्कर गायब के लिए हुआ आता है। ठीक है। और वाहिद मुअन्नस गायब के लिए हिया आता है। तो ज़राबत में हिया पोशीदा जो है ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़मीर मरफू मुत्तसिल की तारीफ है, किताबी तारीफ, वो ज़मीरें हैं जो फाइल बनती हैं। तो फाइल यही तो बन रहा है ज़राबत में, जो हिया है। उस एक औरत ने मारा, तो उसका तर्जमा कौन दे रहा है? हिया दे रहा है। तो फाइल बनती है और फेल से मिली हुई आती है। ठीक है। तो ये फेल से मिली हुई है, फेल के अंदर पोशीदा है यानी मिली हुई है। ठीक है। ज़राबत में हिया पोशीदा, ये हो गया आपको ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ठीक है। आसानी से समझे, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है और आसान भी नहीं है, बस ध्यान देंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जरा बता में, जरा बता उन दो औरतों ने मारा। जरा बता में अलिफ तस्निया। ठीक है। जरा बता में अलिफ तस्निया जमीर मरफू मुत्तसिल है। और जमीर मरफू मुत्तसिल, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फाइल की ऐसी जमीर, फाइल की ऐसी जमीर जो फेल से मिली हुई आए। ठीक है। जो फेल से मिली हुई होती है उसे जमीर मरफू मुत्तसिल कहते हैं। जमीर यानी प्रोनाउन, मरफू यानी नॉमिनेटिव केस वाला, और मुत्तसिल जो फेल से जुड़ा हुआ हो, बस। उसके बाद है जरबना। जरबना उन सब औरतों ने मारा। तो जरबना में नून जमा मुअन्नस, नून जमा यानी जमा का नून, लेकिन जमा मुअन्नस लिख रहा। नून जमा मुअन्नस यानी जमा मुअन्नस का नून। ठीक है। तो ये क्या है? जमीर मरफू मुत्तसिल। जरबना में ना जो है नून जमा मुअन्नस इसका नाम है, यानी जमा मुअन्नस की नून है। ये आपको क्या है? जमीर मरफू मुत्तसिल है। ठीक है। थर्ड पर्सन के जो छह जमीर होते हैं, यानी वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, उसी तरीके से वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, ये छह हो गया क्लियर थर्ड पर्सन। अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन पे। जराबता, तूने मारा। ठीक है। तो जराबता में ता मफ्तूह, ता मफ्तूह कहते हैं ऐसे ता को जिस पर जबर हो, जिस पर फतहा यानी जबर हो, फतहा से बना मफ्तूह। ठीक है। जरबता तूने मारा, तो इसमें फाइल की जमीर कौन सा है? ता मफ्तूह, ता मफ्तूह। ठीक है। जरब तुमा, तुम दो मर्दों ने मारा, इसमें क्या है? तुमा है। ठीक है।
ضرب تم سب مردوں نے مارا، اس میں تم ہے، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے، یعنی فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ پرسن میں چھ ضمیر ہوتے ہیں، 3 ضمیر جو میسکولین کے تھے وہ ہو گئے، اب 3 فیمینین پہ آتے ہیں۔ ضربتی، تا کے نیچے زیر، تا مکسور، ٹھیک ہے، ضربتی، ضربتی میں تی ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ضربتما میں تم 2 عورتوں نے مارا، ضربتما میں تم 2 عورتوں نے مارا، ٹھیک ہے۔ اور ضربتن میں ضربتن میں تننا، یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے، یعنی فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو۔ اس کے بعد آ جائیے فرسٹ پرسن پہ، یعنی تھرڈ پرسن ہو گیا، سیکنڈ پرسن ہو گیا، تھرڈ پرسن کے 6 ضمیر ہو گئے، سیکنڈ پرسن کے 6 ضمیر ہو گئے، میسکولین اینڈ فیمینین سبھی ہو گئے۔ اب ضربتو میں تو مضموم، یعنی ایسی تا جس پہ ضمہ یعنی پیش ہو۔ ضربتو میں تو جو ہے یہ فاعل کی ایسی ضمیر ہے جو فعل سے ملی ہوئی ہے، یعنی ضرب سے ملی ہوئی ہے، ضرب سے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ضربتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ضربنا، ہم 2 مردوں نے یا ہم 2 عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے مارا، تو اس میں ضمیر مرفوع متصل کون ہے؟ نا ضمیر، ٹھیک ہے۔ ضربنا میں نا ضمیر، نون الف زبر نا ضمیر، ٹھیک ہے۔ ضربنا میں نا، یہ ہے ضمیر مرفوع متصل۔ اس ضمیر مرفوع متصل کی پوری ڈیٹیل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو پوچھیں، ورنہ آگے بڑھتا ہوں، پھر منفصل میں چلنا ہے ہمیں۔ جی بولیے ہاں یہ احسان لاسٹ صاحب۔ والا ایک بار پھر سے، ہاں لاسٹ والا ایک بار پھر سے بتا دیا، جربتو اور جربنا، کسے؟ جربتو ہاں اور ضربتو، جربنا، ضربنا، ہاں ضربتو میں تو جو ہے ضمیر مرفوع متصل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ضرب سے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ضرب ورب ہے، ضرب فعل ہے، اس سے ملا ہوا ہے فاعل جو ہے وہ تو ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضربنا میں نا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضمیر مرفوع متصل کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ضمیریں ہیں جو فاعل بنتی ہیں، ان کا ٹھیک ہے۔ ان کا وہ ان ضمیریں کا اگر معنی کن کا؟ ضربتو کے معنی میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا، یا اور ضربنا کے معنی ہم 2 مردوں نے یا ہم سب مردوں ہم 2 مردوں نے یا ہم 2 عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے مارا، مارنا۔ ضربا کے معنی اس نے مارا، سمپل پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بالکل اس میں آسان ہے، سیکنڈ کوئی پرسن نے ہے، اس میں کون سا؟ سیکنڈ پرسن نے ہے، جیسے سبھی تو ہو گیا، ضربنا، ہم سب نے مارا۔ آپ فرسٹ پرسن میں سیکنڈ پرسن کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ پہلے ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ ہو گیا تھرڈ پرسن کے 6 ہاں ضمیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، یہ ہو گیا سیکنڈ پرسن کے۔ سیکنڈ، اور فرسٹ پرسن میں 2 آتا ہے، ضربتو، ضربنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتا ہوں، یہ تو ہو گیا ضمیر مرفوع متصل، یعنی فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے جڑی ہوئی ہو، ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب متصل کا الٹا ہے منفصل، یعنی ڈیٹیچڈ، سپریٹڈ، الگ، ٹھیک ہے۔ اور مرفوع کے معنی وہی ہوگا، یعنی نومینیٹو کیس والا، مرفوع منفصل، مرفوع منفصل، ٹھیک ہے۔ ضمیریں کتنی تھی؟ 5 تھی، مرفوع متصل اور مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ مجرور منفصل کوئی ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مجرور متصل کو سمجھا چکا، اب مرفوع منفصل کی باری ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرفوع منفصل کتابی ڈیفینیشن سے پہلے سمجھے، مرفوع یعنی حالت رفعی والا، ٹھیک ہے۔ منفصل یعنی فعل سے الگ ہو، جدا ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مرفوع منفصل وہ ضمیریں ہیں جو فاعل یا مبتدا بنتی ہیں، فاعل یا مبتدا بنتی ہیں۔ فاعل جانتے ہیں، اور مبتدا یعنی سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کو بھی سبجیکٹ کہتے ہیں اور مبتدا کو بھی سبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ضمیریں ہیں جو فاعل یا مبتدا بنتی ہیں اور فعل سے جدا آتی ہیں، فعل سے جدا آتی ہیں، کیونکہ یہاں منفصل ہے، متصل نہیں ہے۔ مرفوع منفصل وہ ضمیریں ہیں
जो फाइल या मुब्तदा बनती हैं और फेल से जुदा आती हैं। क्या आती हैं? फेल से जुदा आती हैं। इसे देखें, मरफू मुनफसिल वो ज़मीरें हैं जो फाइल या मुब्तदा बनती हैं, ठीक है, और फेल से जुदा आती हैं। ये भी 14 है। क्या है? ये भी 14 है। वो क्या क्या है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये हम मिफ्ताहुल अरबिया में एज ए पर्सनल प्रोनाउन पढ़ कर आए हैं, ठीक है जी। माइक बंद कर ले, इको हो रहा है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये 6 ज़मीरें जो है ये थर्ड पर्सन के, ठीक है, मरफू मुनफसिल में यानी सेपरेटेड ज़मीर में। उसके बाद सेकंड पर्सन में अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ठीक है, ये हो गया 6, 6 दूनी 12। उसके बाद फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं अना और नहनु, 12 दो 14, ठीक है, 14 बता रहे हैं, ये भी 14 है। अब देखिए, हुआ, हुमा, हुम, ठीक है, थर्ड पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, कोई भी हो, पहले मैस्कुलिन फिर फेमिनिन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में 6 है, तो पहले 3 मैस्कुलिन के होंगे, उसके बाद 3 फेमिनिन के होंगे। ऐसे ही सेकंड पर्सन में 6 ज़मीर है, तो पहले 3 मैस्कुलिन के होंगे, फिर 3 फेमिनिन के होंगे, ठीक है। और उन तीनों में जो पहले मैस्कुलिन के 3 होंगे या फिर फेमिनिन के 3 होंगे, उन तीनों में पहला वाहिद होगा यानी सिंगुलर, दूसरा तस्निया होगा यानी डुअल, और तीसरा प्लुरल होगा यानी जमा होगा। ये तरतीब भी याद रखेंगे, उन 3 में वाहिद, तस्निया और जमा, तरतीब यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरतीब से, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द, ठीक है। यानी हुआ वो एक मर्द के लिए आता है, और हुमा वो 2 मर्द के लिए आता है, और हुम वो सब मर्द के लिए आता है, ठीक है। ये 3 को समझ लिया। अब इसी के पैरेलल में हम इसकी जो मुअन्नस फॉर्म है, शक्ल है, उसको समझते हैं, हिया, ठीक है। जैसे हुआ था तो उसकी मुअन्नस क्या हो जाएगी? हिया, वो एक औरत, हुमा वो 2 औरतें। ये हुमा दोनों में, वो 2 मर्दों के लिए और वो 2 औरतों के लिए सेम है, ठीक है। और हुन्ना वो सब औरतें, हुम की जो मुअन्नस शक्ल है वो हुन्ना होगा। तो देखा, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो 2 औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। जी, ये हो गया आपको थर्ड पर्सन की 6 ज़मीर। कौन से? सेपरेटेड प्रोनाउन, ठीक है, यानी फाइल की ऐसी ज़मीर जो फेल से जुदा हो, अलग होकर इस्तेमाल हो, ठीक है। वो ज़मीरें हैं जो फाइल या मुब्तदा बनती हैं, जो फाइल या मुब्तदा बनती हैं और फेल से जुदा आती हैं, ठीक है। अब सेकंड पर्सन पे हम आते हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम। उसके बाद उसी के पैरेलल में देखेंगे मुअन्नस को, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंता आप एक मर्द, अंतुमा आप 2 मर्द, अंतुम आप सब मर्द, अंती आप एक औरत, अंतुमा आप 2 औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें। ये हो गया 6 ज़मीर सेकंड पर्सन के, ठीक है। तो हो गया 6 दूनी 12। उसके बाद है अना, वाहिद मुतकल्लिम फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। नहनु हम 2 मर्द, या हम 2 औरतें, या हम सब मर्द, या हम सब औरतें। अना मैं एक मर्द या एक औरत, दोनों के लिए आता है। और नहनु हम 2 मर्द, या हम 2 औरतें, या हम सब मर्द, या हम सब औरतों के लिए आता है। जी, इसमें कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें, फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए, ये तो हो गया, फाइल की ज़मीर हो गई, फाइल की ज़मीर हो गई। अब मफऊल यानी ऑब्जेक्ट की ज़मीर को देखें। मफऊल यानी ऑब्जेक्ट की ज़मीर को समझें। मंसूब यानी हालत नस्बी यानी ऑब्जेक्टिव केस, और मुत्तसिल यानी फेल से जुड़ी हुई हो, ठीक है।
منصوب متصل یعنی مفعول کی، ناٹ فاعل، مفعول کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، مفعول کی ایسی ضمیر جو فعل سے جڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتابی تعریف منصوب متصل کی، وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بھی بنتی ہیں، وہ ضمیریں ہیں منصوب متصل. منصوب متصل جو ہے ضمیر کا نام ہے. کون سی ضمیر ہے بھائی؟ وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بھی بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں. وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بھی بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہے. مفعول بھی یعنی آبجیکٹ بنتی ہیں، ٹھیک ہے، آبجیکٹ بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں. یہ بھی 14 ہیں. کتنے ہیں؟ یہ بھی 14 ہیں. اب دیکھیں ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا. یہ ہو گئے 14 سیگے. اب اسے سمجھنا ہے اور سیم اسی ترتیب پر ہے، یعنی پہلے 6 غائب کی ضمیر، پھر 6 حاضر کی ضمیر، پھر 2 متکلم کی ضمیر، یعنی پہلے تھرڈ پرسن کے 6 ضمیر، اس کے بعد سیکنڈ پرسن کے 6 ضمیریں، اس کے بعد 2 ضمیریں فرسٹ پرسن کی. اس ترتیب سے ہے. اب دیکھیں ضربہو، ٹھیک ہے، ضربہو آپ کو دکھ رہا ہے، تو اس میں جو آبجیکٹ ہے یعنی منصوب متصل جو ہے وہ کون ہے؟ منصوب متصل جو ہے وہ آپ کو جسٹ ایک منٹ، یہ جو ہو دکھ رہا ہے ضربہو میں آخر میں، ایسے ہی ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، نی، نا. ٹھیک ہے، یہی ہے آپ کو ضمیر منصوب ضمیر منصوب متصل. ٹھیک ہے، ضمیر منصوب متصل یعنی وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بھی یعنی آبجیکٹ بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں. اب اس کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. ضربہو کے معنی ہوں گے اس نے اس کو مارا. ضربہو اس نے اس کو مارا. تو ابھی آپ پڑھ کر آ رہے ہیں ضربہ میں ہوا پوشیدہ ضمیر ہے جو فاعل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو فاعل ہے. اس میں کتنی چیز ہو گئی؟ ایک تو ہو گیا یہ جو پہلا والا آپ کو دکھ رہا ہے ضربہو، ٹھیک ہے، پہلے اگزامپل میں ضربہو میں کتنی چیزیں دکھ رہی ہے؟ ایک ضربہ یعنی ضربہ ہوا، سمپل پاسٹ ٹینس یعنی ماضی مطلق، سمپل پاسٹ ٹینس یعنی ماضی مطلق، ٹھیک ہے، مارنا. اس کے بعد اس کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو ابھی پچھلے صفحہ میں ہم سیکھ کر آ رہے ہیں، وہ ہو گیا اس کا فاعل یعنی سبجیکٹ. تو اس کا آبجیکٹ کون ہے؟ آبجیکٹ ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہی آبجیکٹ کی ضمیر جو ہے اسے ہی ہم کہیں گے منصوب متصل. یہ جو ہو ضمیر ہے مفعول ہے. دیکھیے ترجمہ سے ہی کلیئر ہو جائے گا. ضربہو، ضربہ کے معنی مارنا، ضربہ کے اندر جو ہوا ہے ضمیر وہ فاعل ہو گیا، ضربہ فعل ہو گیا، ضربہ کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ فاعل ہو گیا، اور مفعول یعنی آبجیکٹ کون ہو گیا؟ اس کو مارا. اردو کے ترجمہ میں اس کو جہاں پہ آتا ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کو جو آتا ہے وہ منصوب کو بتلاتا ہے، آبجیکٹ کو بتلاتا ہے. ضربہو اس نے اس کو مارا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ضربہما اس نے ان 2 مردوں کو مارا. ضربہم اس نے ان سب مردوں کو مارا، ٹھیک ہے، یعنی اس ایک مرد نے اس ایک مرد کو مارا، اس ایک مرد نے ان 2 مردوں کو مارا، اس ایک مرد نے ان سب مردوں کو مارا. اس کے بعد اس ایک مرد نے اس ایک عورت کو مارا. ٹھیک ہے، یہ مرد عورت ترجمے میں صرف سمجھنے کے لیے کیا کہتے ہیں ظاہر کرتے ہیں، ورنہ یہ سب چیزیں انڈرسٹوڈ رہتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھا ہوا رہتا ہے. تو ضربہا اس نے اس کو مارا یعنی اس ایک عورت کو مارا. ضربہما اس نے ان 2 عورتوں کو مارا، ان سب عورتوں کو مارا. اس نے تجھ کو مارا. ضربکا
اس نے تم دونوں کو مارا، ضربکما اس نے تم سب کو مارا، ضربکم ضربکی اس نے ایک عورت کو مارا، ضربکما اس نے تم دو عورتوں کو مارا، ضربکن اس نے تم سب عورتوں کو مارا. ایسے ہی ہے ضربنی اس نے مجھ کو مارا. ٹھیک ہے، اس کا ضربنا اس نے ہمیں مارا، ہمیں مارا یعنی ہم لوگوں کو مارا. ٹھیک ہے، تو پہلے والے میں ہو ضمیر، دوسرے میں ہما، تیسرے میں ہم، چوتھے میں ہا، پانچویں میں ہما، چھٹے میں ہننا، ساتویں میں کا، آٹھویں میں کما، نویں میں کم اور 10ویں میں کی، 11ویں میں کما اور 12ویں میں کننا اور 13ویں میں نی اور 14ویں میں نا. یہی ہے آپ کو ضمیر مرفوع، مرفوع نہیں سوری، مرفوع کی بات ہی نہیں چل رہی، ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل یعنی کیا کہتے ہیں، مفعول کی، مفعول یعنی آبجیکٹ، مفعول کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو. یہ جو ہو ہے ضربہ فعل سے ملا ہوا ہے کہ نہیں، ہما ہے، ہم ہے، ہا ہے، یہ سب ضربہ سے ملا ہوا، اور ضربہ کیا ہے، فعل ہے، اور فاعل تو اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو آبجیکٹ کی، آبجیکٹ کا ایسا پرونون، آبجیکٹ کا انگلش میں بتا رہا ہوں، آبجیکٹ کا ایسا پرونون جو ورب سے ملا ہوا ہو اسے ہی کہتے ہیں منصوب متصل. ہو گیا نا کلیئر؟ جی اگر پرابلم ہو تو پوچھیں ورنہ منصوب منفصل بتاتا ہوں. بس سمجھنا ہے، ایک کو سمجھ گئے، اگر ضربہ کو سمجھ گئے تو سبھی کلیئر ہے. اس کے بعد ہے منصوب منفصل، متصل کا الٹا، باقی وہی رہے گا، آبجیکٹ کی ضمیر رہے گی. منصوب منفصل یعنی مفعول کی، مفعول یعنی آبجیکٹ، مفعول کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، ملی نہیں، کٹی ہوئی ہو. مفعول کی ایسی ضمیر جو فعل سے جدا ہو، منفصل کے معنی جدا. ٹھیک ہے، اب کتابی تعریف دیکھیں. منصوب منفصل کی وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بھی بنتی ہے یا کوئی اور منصوب بنتی ہیں اور فعل سے جدا آتی ہیں. وہ ضمیریں ہیں منصوب منفصل جو مفعول بھی بنتی ہے یعنی آبجیکٹ بنتی ہے یا کوئی اور منصوب بنتی ہیں اور فعل سے کیا آتی ہیں، جدا آتی ہیں، الگ آتی ہیں. یہ بھی 14 ہیں. ٹھیک ہے، ایاہو، 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 ایاہما، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. یہاں تک تو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آ جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا معنی؟ اس کا ترجمہ اگر بہت سمپلی بھی اگر کوئی جانتے ہوں گے تو یہی جانتے ہوں گے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاکا ہی کا ترجمہ ہوتا ہے تیری ہی، ایاکا کا ہی ترجمہ ہوتا ہے تیری ہی. سمجھے؟ یہ جو ہی لگ رہا ہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم اور آپ کے علاوہ کسی کی کر بھی نہیں سکتے، ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. یہی لگا کر کے کیا کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ اور کیا کہتے ہیں، منحصر کر دیتے ہیں کہ تمام عبادتیں جو ہے صرف آپ کو لائق ہے. ایاکا کے معنی صرف آپ ہی کی، صرف تیری ہی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایایا، ایانا. تو پہلے میں جو ہو ضمیر ہے، ایاہو میں ایا کو ہٹا کر کے دیکھیں، ہو دوسرے میں بھی سبھی میں ایا کو ہٹا کر کے دیکھیں، ایا کے بعد جو ہو ہے یا ہما ہے یا ہم ہے یا ہا ہے یا ہما ہے یا پھر ہننا ہے یا کا کما کم، کی کما کننا یا پھر یا پھر نا، یہی ضمیر منصوب منفصل ہے. منصوب منفصل یعنی مفعول کی ایسی ضمیر، مفعول کی ایسی ضمیر جو فعل سے کٹی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، فعل سے کٹی ہوئی ہو. اب دیکھیں ایاک نعبد، ایاک، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ضمیر ہے. ایاک میں جو کاف جو ہے یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نعبد ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ورب ہے
वो वर्ब है, इयाका के बाद जो नाअबुदु है वो वर्ब है। अब ये देखिए उस वर्ब से ये जो है काफ है, ये जो मंसूब मुनफसिल है, ऑब्जेक्ट की ऐसी जमीर जो फेल से कटी हुई हो, तो अलग है कि नहीं है? इयाका अलग है, नाअबुदु अलग है, नाअबुदु वर्ब है, नाअबुदु फेल है, ठीक है, तो उससे कटी हुई है, इसीलिए मंसूब मुनफसिल होगा। अब पूछेंगे इया क्यों आया, ठीक है, तो ये बाद में आगे चल करके सीखेंगे। अभी बस इतना ही ध्यान रखें कि ये फेल से अलग है, मफऊल की यानी ऑब्जेक्ट की ऐसी जमीर जो फेल से कटी हुई हो। इया का नाअबुदु, इयाका के बाद नाअबुदु है, यानी नाअबुदु से पहले इयाका है, और ये इयाका जो है नाअबुदु वर्ब से, नाअबुदु के माना होता है हम इबादत करते हैं, ठीक है, हम सब इबादत करते हैं, तो वो वर्ब है, उससे ये इयाका जो है जुड़ी हुई नहीं है बल्कि कटी हुई है, और कटी हुई को क्या कहते हैं? मुनफसिल कहते हैं जी। तो इसमें बस इतना ही समझना है, बाकी आगे चल के समझ में आएगा। ये हो गया आपको मरफू मुत्तसिल की ज़मीर हो गई, मरफू मुनफसिल की ज़मीर हो गई, मंसूब मुत्तसिल हो गया पेज नंबर 11 में, थर्ड जो है मंसूब मुत्तसिल हो गया, उसके बाद फोर्थ जो है मंसूब मुनफसिल। जी हसन साहब बोलिए, बोलिए जी। इयाहू, हम्म, इयाहुमा, इयाहुम, इनका माना जी बता दीजिए तीनों का। जी, अभी इसका माना मैंने बताया ना, कि देखिए पहले इयाका का बताया कि आप ही की, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है सूरह फातिहा के हिसाब ठीक से, है। ठीक है, हाँ हाँ अलहम्दुल हाँ शरीफ के हाँ। हिसाब से, तो आप उसी के ही हिसाब की, से ठीक आपको है, हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो पहले वाला का हो हम्म, जाएगा उस एक मर्द ही की, उस अच्छा एक अच्छा। ही की, उन दो ही की, उन सब ही की, उस एक औरत ही की, उस दो औरतों की ही, उस सब औरतों की ही, उसके बाद सिर्फ तेरी ही, ठीक है, ठीक, या का ठीक है, आगे सिर्फ आगे, तेरी ही। ठीक है, जी, ठीक है सर। आगे है नंबर 5 में मजरूर मुत्तसिल। मजरूर यानी हालत जर्री वाले को क्या कहते हैं? जेर वाली हालत को मजरूर कहते हैं। जेर का एक दूसरा नाम क्या है? मजरूर। जेर का एक दूसरा नाम जर है, और जिस पे जर दाखिल होगा, जिसके शुरू में जर यानी जेर दाखिल होगा, उसको मजरूर कहेंगे, ठीक है। जैसे इलल मस्जिदी कह रहा हूँ या फिर फिल मस्जिदी, तो इला की वजह से और फी की वजह से अल मस्जिद के नीचे जेर है, तो ये अल मस्जिद क्या हो गया? मजरूर हो गया, यानी हालत जर्री, उसका जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो हो जाएगा आपको हालत जर्री, ठीक है। मजरूर मुत्तसिल, जस्ट एक मिनट। मजरूर मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल क्या है? वो ज़मीरें हैं जो हरफ जर के बाद आए तो, वो ज़मीरें हैं मजरूर मुत्तसिल। मुत्तसिल याद रखें, इसकी मजरूर में मुनफसिल आएगा ही नहीं, क्योंकि छह है, छह नहीं है, पांच ही है। हालत रफ़ी में दो है, हालत नस्बी में दो है, लेकिन जर्री में सिर्फ एक है, ठीक है। मजरूर मुत्तसिल वो ज़मीरें हैं जो हरफ जर के बाद, हरफ जर यानी प्रीपोजिशन वर्ड, ठीक है, मजरूर मुत्तसिल वो ज़मीरें हैं जो हरफ जर के बाद आए तो मजरूर, जैसा मैंने अभी बताया एग्जांपल देकर, इलल टुकड़ा, ठीक है, इलल मस्जिदी या फिल मस्जिदी, तो ये फिल मस्जिदी, मस्जिदी जो है ये क्या है? मजरूर है। इलल मस्जिदी, मस्जिदी क्या है? मजरूर है, क्यों? फी हरफ जर की वजह से और इला हरफ जर की वजह से, उसके शुरू में क्या ऐड है? फी हरफ जर है और इला हरफ जर है, ऐड है, तो क्या कहेंगे? मजरूर कहेंगे, ठीक है। जिस इसम से पहले हरूफ जर इस्तेमाल हो जाए, प्रीपोजिशन वर्ड इस्तेमाल हो जाए, तो उसके बाद वाले हर्फ को क्या कहेंगे? मजरूर, यानी उसकी हालत, ग्रामेटिकल जो कंडीशन होगी वो हालत जर्री होगी, मजरूर, ठीक है। मजरूर मुत्तसिल वो ज़मीरें हैं जो हरफ जर के बाद आए तो मजरूर कहलाएंगी, और किसी इसम के बाद आए तो मुज़ाफ इलैह बनती हैं, और किसी इसम के बाद आए तो मुज़ाफ इलैह बनती हैं। ये भी 14 हैं। फिर देखें 5 को, मजरूर मुत्तसिल वो ज़मीरें हैं जो हरफ जर के बाद आए तो, हरफ जर यानी प्रीपोजिशन वर्ड, अरबी के जो प्रीपोजिशन वर्ड कितने हैं? 17 है। चंद तो ऐसा ही याद है, भले पूरा ना याद हो,
لیکن کچھ تو ایسے ہی یاد ہے جو لیسن میں آیا ہے، فی ہے، علا ہے، الا ہے، لی ہے، یہ سب کیا ہے؟ حروف جر ہے، ٹھیک ہے۔ مجرور متصل وہ ضمیریں ہیں جو حرف جر کے بعد آئیں تو مجرور، حرف جر کے بعد آئیں گی تو مجرور بنیں گی، اور کسی اسم کے بعد آئیں گی تو مضاف الیہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ کسی اسم کے بعد آئیں تو مضاف الیہ بنتی ہیں، یہ بھی 14 ہیں، یعنی مجرور متصل کی جو ضمیر ہے یہ بھی 14 ہیں۔ اب ظاہر سی بات اس میں 2 پوائنٹس بتائیں کہ حرف جر کے بعد آئیں گی تو مجرور ہوں گی، اور اسم کے بعد آئیں گی تو مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو حرف جر کے بعد والی مثال، حرف جر کے بعد والی مثال، یہ لام کیا ہے؟ لام کیا ہے؟ لام حرف جر ہے نا، باؤ تاؤ کافو لامو، لامو، لام آیا نا، باؤ تاؤ کافو لامو، لام، ٹھیک ہے۔ باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلا ربہا شامن عادا فی ان علا حتی ایلا، گھبرائے نہیں، آپ کو بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ حرف جر کے بعد لہو، لہو، اس میں لام حرف جر ہے، اس کے بعد ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف جر کے بعد ہو ضمیر ہے، حرف جر کے بعد جو ضمیر ہے تو یہ ہو ضمیر ہو یا پھر ہما ضمیر ہو، سبھی میں لام کامن ہے، ہم ضمیر ہو، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، لی نہیں، یہ، نا، ٹھیک ہے۔ تو سبھی میں لام کامن ہے، اور سبھی میں لام کے بعد کیا ہے؟ ضمیر ہے، کسی میں واحد مذکر غائب ہے تو کسی میں تثنیہ مذکر غائب ہے، کسی میں جمع مذکر غائب ہے، وہ الگ سی بات ہے، وہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، ہو کے معنی کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہما کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہم کے معنی کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف جر کے بعد لہو، لہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لہو میں ہو جو ہے یہ آپ کو ضمیر مجرور متصل ہے، ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہ کیا ہوگا؟ مجرور، یہ ہو کیا ہوگا؟ مجرور، کیوں؟ کیونکہ لام کے بعد آ رہا ہے، لام کے بعد آ رہا ہے، لام حرف جر کے بعد آ رہا ہے، تو یہ ہو جو ہو جائے گا مجرور ہو جائے گا۔ ابھی نے بتایا کہ حرف جر کے بعد آئے تو مجرور، ٹھیک ہے۔ تو لام حرف جر ایک ہی اگزامپل دیا ہے، لام والا صرف دیا ہے، لام حرف جر کے بعد جتنے بھی ضمیر ہے اس میں جسے میں ڈرائنگ سے بتایا ہوں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ مجرور ہے، اور اسی ضمیر کا نام مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل، یعنی حالت جری والی ویسی ضمیر جو کیا کہتے ہیں حرف جر کے ساتھ جڑی ہوئی ہو یا پھر کسی اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ حرف جر والی مثال گزر گئی، اب آ جاتے ہیں اسم کے بعد، اسم کے بعد کتاب اس کی کتاب، وہ ضمیر کو دیکھ رہے ہیں، کتابہما ان 2 مردوں کی کتاب، کتابہم ان سب مردوں کی کتاب، کتابہا اس ایک عورت کی کتاب، ہما ان 2 عورتوں کی، ان سب عورتوں کی، تو ایک مرد کی، تم 2 مردوں کی، تم سب مردوں کی، تو ایک عورت کی، تم 2 عورتوں کی، تم سب عورتوں کی، میں ایک مرد یا ایک عورت کا، ہم 2 مردوں یا ہم سب مردوں یا ہم سب ہم 2 مردوں یا ہم 2 عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں کی کتاب، سبھی میں کتاب کامن ہے، اور سبھی میں کتاب جو ہے مضاف پارٹ ہے، اور اس کے بعد والی جو ضمیر ہے کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ڈیفینیشن کو دیکھیں، مجرور متصل وہ ضمیریں ہیں جو حرف جر کے بعد آئیں تو مجرور، لام حرف جر کے بعد ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن وغیرہ یہ سب جو آیا تو مجرور کہلایا، اور اسم کے بعد کسی بھی اسم کے بعد آئے تو وہ مضاف الیہ بنتی ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کتاب جو ہے سبھی میں یہ نون ہے کہ نہیں ہے؟ اسم ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں بھائی یہ اسم ہے، نام ہے، نام کے بعد ہو ضمیر آ رہا ہے تو یہ مضاف الیہ بنے گا اور یہ مجرور ہوگا، اور مجرور جو ہوتا ہے اس پہ زیر ہوتا ہے۔ تو اب آپ پوچھیں گے کہ زیر دکھ کہاں رہا؟ ٹھیک ہے، تو ضمیر مبنیات میں سے ہوتی ہیں، اس پر حرکات دکھے گا نہیں، حرکت دکھے گا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو حالت اگر وہ مضاف الیہ بنے گا تو ظاہر سی بات حالت جری ہوگا، ٹھیک ہے، حالت جری ہوگا، اگرچہ لفظوں میں نہ دکھے، یہ ایک الگ بات ہے، لفظوں میں نہ دکھے، لیکن اس کی جو گرامیٹیکل کنڈیشن ہوگی مضاف الیہ جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس ہو کی جگہ کتاب ہو میں جو ہو ہے، کتاب ہما میں جو ہما ہے،
इसकी जगह अगर हम इसको रिमूव करके अगर हम कोई इसम लाते हैं, कोई भी इसम को लाते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, जेर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसम जो है मोरब है, मोरब है, ठीक है, उस पे तीनों हरकतें आती है और उस पे जेर जबर पेश सभी आता है। लेकिन ये जो क्या कहते हैं जमीर है, प्रोनाउन है, ये मबनी है, एक हालत में रहता है, ठीक है। तो इस पे आपको लिखा हुआ जेर नहीं दिखेगा, चाहे मुजाफ बन जाए, इसका कंडीशन जो है मजरूर बन जाएगा, लेकिन आपको जेर इस पे नहीं दिख सकता। जी, हो गया क्लियर। अब अगर कोई सवाल है तो पूछें, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जी, जस्ट 1 मिनट। जरा सी लंबी थी ये लेसन। जी बोलिए। हाँ हेलो। ये जो ये तो समझ में आ गया ऊपर वाला, ये किताब का इसका माना समझ में नहीं, और किताब का इसका माना कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे माना तो बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये जो किताब है, ये जो किताब है, इस पे ट्रांसलेट पे फोकस नहीं किया जा रहा, ये तो क्लियर है। माना है, हाँ ठीक है, और मैं बता भी रहा हूँ, पर लेकिन बता रहे हैं ग्रामर की जो कम्प्लेक्सिटी होती है और जो पेचीदगी होती है, अगर हर एक ग्रामर का तर्जमा करते चले तो फिर काफी टाइम लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा। नहीं, और जैसे हाँ, इसमें हाँ इसमें जैसे बता रहा हूँ, उसकी बता रहा हूँ। किताब उनकी दो की, तो ये नीचे हाँ वाला जो थोड़ा सा और क्लियर हो जाता तो हाँ अच्छा बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। किताबुहु, किताबुहु उस एक मर्द की किताब, किताबुहुमा उन दो मर्दों की किताब, किताबुहुम उन सब मर्दों की किताब, ठीक है। वो एक हाँ मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। ऐसे ही किताबुहा, ठीक है, किताबुहा उस एक औरत की किताब, औरत की किताब किताबुहुमा उन दो औरतों की तो किताब, किताबुहुन्ना उन सब औरतों की किताब, किताबुका का है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाँ क्या बोलते हैं, हालत जर्री वाली जमीर है। किताबुका तेरी किताब, यानी तू एक मर्द की किताब, किताबुकुमा तुम दो मर्दों की किताब, किताबुकुम तुम सब मर्दों की किताब, किताबुकी तू एक औरत की किताब, किताबुकुमा तुम दो औरतों की किताब, किताबुकुन्ना तुम सब औरतों की किताब, किताबी मैं एक मर्द या एक औरत की किताब, किताबुना हम दो मर्दों या हम दो औरतें या हम सब मर्दों या हम सब औरतों की किताब। ये हो गया क्लियर। ठीक है। और कोई सवाल? 1 से 2 मिनट के अंदर सवाल कर लें, क्लास एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ऑफिसर अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। ला का तर्जुमा क्या है? ला मतलब नहीं, किसका? ला, लाम जबर ला। ये जो हरफ जर वाला? जी नहीं, ये मनफी वाली लाम नहीं है। ला के माना यहाँ पे के लिए होगा, ठीक है। लहू और के माना हो, लहू के माना होंगे फॉर हिम, लहू के माना होंगे फॉर हिम, या ठीक, फिर इसका तर्जमा अगर करेंगे इंग्लिश में तो ही हैज होगा। जी जी। जी जी, 1 मिनट और है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। और अगला जो है कल कल 9वां और 10वां दोनों होगा, चूंकि कल का सबक बहुत छोटा है, बहुत मुख्तसर, और ऐसी चीज़ है जो 10 बार रिपीट हो चुका है। इसमें इशारा, मुशारू निलय बहुत बहुत ज़्यादा ही रिपीट हो चुका है। इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ इसमें एक टर्म में आएगा आपको इसमें मौसूल, बस उसको समझाते हुए आगे बढ़ना है। तो 9वां और 10वां को रीडिंग कर लीजिएगा, मुताला कर लीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया।